میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پروگرام میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹس، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری دینی معلومات حاصل ہو سکے۔ تو پیارے بچوں پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا اور درود پاک کی فضیلت بھی بتاؤں گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما انا قاسم، انما انا قاسم۔ ترجمہ، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما 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 انا قاسم، انا قاسم، انما انا قاسم، انما انا قاسم، انما 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 انا قاسم، انا قاسم، انما انا قاسم، انما انا قاسم۔ قاسم نہیں قاسم۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم کرنے والا، تیز آواز میں، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما انا قاسم، انما انا قاسم، قاسم قاسم، قاسم ہے کیا ہے؟ قاسم۔ انما 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 انا قاسم، انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم میں ہی والا ہوں، میں ہی تقسیم میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ کرنے والا ہوں، انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ کون کون سنائے گا؟ انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، ماشاء اللہ، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ جی آپ سنا دیجیے۔ انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، ماشاء اللہ، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ آپ سنائیں گے؟ انما انا قاسم، قاسم نہیں قاسم۔ چلے میں آپ کو یاد کراتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ انما 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 انا قاسم، انا قاسم، انما انما انا قاسم، انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں ہی تقسیم کرنے والا میں ہوں، ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، جی حسین بھائی آپ سنائیں گے؟ انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرنے والا، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج کی حدیث پاک کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما انا قاسم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ پکچرز کی جانب۔ پروگرام ہے میرا پیارا دین، سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن الخطاب من اہل الجنتی۔ ترجمہ، عمر بن خطاب جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، سب صحابیات بھی، جنتی جنتی،
حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاء اللہ. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. اچھا گمان اچھی عبادت سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ ترجمہ اللہ پاک سے محبت کرو. جویریہ انجم اسلام آباد. ماشاءاللہ 2 حدیث پاک ہم نے بہت ہی اچھے انداز میں لکھی. نیکسٹ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ ترجمہ دین خیر خواہی کا نام ہے. ان الدین یسر بے شک دین بہت آسان ہے. بے شک دین بہت آسان ہے. نیکسٹ فرمان اک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے. میرا پیارا دین زندہ باد. میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاء اللہ. عائشہ فرام ایبٹ آباد. یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی تو سب ہے لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں. معراج کا دولہا کوئی نہیں. ماشاءاللہ. نیکسٹ فرمان اک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان ترجمہ حیا ایمان سے ہے. طلب العلم فریضۃ علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. میرا پیارا دین زندہ باد. عائشہ فرام ایبٹ آباد. نیکسٹ فرمان اک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام سلام عام کرو. فرمان اک نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ ترجمہ روزہ ڈھال ہے. بنت محمد ارشد الطاریہ شاہ جہانیہ. نیکسٹ فرمان اک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم العلماء ترجمہ علماء کرام کی عزت کرو. فرمان اک نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنۃ ترجمہ جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. بنت محمد ارشد الطاریہ شاہ جہانیہ. انشاءاللہ اوپر جو ہے حدیث پاک لکھی ہے اکرم العلماء اور علماء کرام کی انہوں نے چیئر بھی بنائی ہے ماشاءاللہ. ٹیبل بھی رکھی ہے. کیا بات. اور نیچے نہانے کا ذکر ہے تو شاور بھی. نیکسٹ فرمان اک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ ترجمہ تمہارا نیکی کی دعوت دینا اور تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. الکلمۃ طیبۃ صدقۃ اچھی بات صدقہ ہے. اچھی بات صدقہ ہے. نہیک عن المنکر صدقۃ تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. بنت محمد ارشد الطاریہ شاہ جہانیہ. نیکسٹ ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الدعاء الاستغفار ترجمہ سب سے بہترین دعا استغفار ہے. سب سے بہترین دعا استغفار ہے. سیدہ یشفع بخاری سیدہ عریش الطاریہ ڈیرہ غازی خان. ماشاء اللہ. نیکسٹ میرے پیارا دین ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الدعاء الاستغفار بہترین دعا استغفار ہے. بہترین دعا استغفار ہے. سیدہ حریم زہرا ڈیرہ غازی خان. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھی کچھ پکچرز جو آپ نے ہمیں سینڈ کی اور ہم نے اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں آپ کے ان پکچرز کو شامل کیا. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کا کلام. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. میرے بچے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں نادیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تو شریف سے. ہم آج من کا باتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائیں گے. زمانہ جانتا ہے کہ مراد مصطفیٰ ہے وہ نرالی شان ہے اس کی خلیفہ دوسرا ہے وہ علی بھی جس کا ہو جائے اسے فاروق کہتے ہیں جو درگاہ بے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں اسے فاروق کہتے ہیں اسے فاروق کہتے ہیں اسے فاروق کہتے ہیں. ماشاءاللہ اسے
फारूक कहते हैं। माशाल्लाह, तौसा शरीफ से कॉल थी। नेक्स्ट फातिमा तारिया मिंचिनाबाद। मैं आज आपको बहुत ही प्यारे कलाम का बच्चों शाम का कलाम सुनाऊंगी। सुबह को जब हम नींद से जागे, जुबां पे हो तेरा नाम, या अल्लाह तेरे जिक्र सही, दिन में पनाह तमाम, बच्चों की शाम, मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद, मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। माशाल्लाह, बच्चों की शाम का टाइटल कलाम सुनाया। नेक्स्ट कॉल। सैयद भाई। मैं देवागरी खान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नायक सुनाऊंगा। हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती 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 हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट वन। मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहरा तारी कौदी है। मैं बाबुल मदीना कराची से कर रहा हूँ। आज मैं एक नाच सुनाऊंगा। दिल्ली और फतिमा दी से यूं ही नहीं, मेरे आका रामादी में है नमादी, लेकिन मुझना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया दीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चला प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, ये थी कुछ कॉल्स। हमारे सेगमेंट का क्या नाम है? प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों में से आज हम एक सुन्नत के बारे में सुनते हैं, और वो सुन्नत है नेकी की बात बताना और बुराई से मना करना। नेकी की बात बताना और बुराई से मना करना। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों, बहन भाइयों, कज़न्स वगैरह को अच्छी और नेक बातें बताएं और इन्हें बुरी बातों से मना करें। इन्हें बुरी बातों से मना करें। इन्हें बुरी बातों से मना करें। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नेकियों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना बेहतरीन जिहाद है। बेहतरीन जिहाद है। क्या फरमाया आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नेकियों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना बेहतरीन जिहाद है। हम कौन सी नेक बातें बता सकते हैं, ये बताएं। हम अपने दोस्तों को, कजन्स को, बहन भाइयों वगैरह को कौन कौन सी नेक बातें बता सकते हैं? कुरान पढ़ना, नमाज, कुरान पढ़ने का बोल सकते हैं। और आप बताएं। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, नमाज की भी तरगीब दिला सकते हैं। अम्मी अब्बू की बात मानना और दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद शरीफ पढ़ने की भी हम उनको तरगीब दिला सकते हैं। नमाज की तरगीब दिला सकते हैं। सच बोलने की नसीहत कर सकते हैं। अम्मी अब्बू की फरमाबरदारी का कह सकते हैं। सुन्नतों पर अमल करने का कह सकते हैं। झूठ बोलने, वालिदैन की नाफरमानी करने, गाली देने, किसी को तंग करने वगैरह बुरे कामों से हम मना कर सकते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट था प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, और इसमें हमने वो बुरे काम भी सुने जिनसे हम मना भी कर सकते हैं, और वो अच्छे काम भी सुने जिनका हम उनको कह सकते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है करामाते सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। मेरे बच्चों, सेगमेंट का नाम है करामाते सहाबा। तेज आवाज में करामाते सहाबा। मेरे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या ही बात है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। सिर्फ 4 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में भी बड़े थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। यही वजह है कि जब अबू जहल ने काबा शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, तो आप अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जोश और गुस्से में आ गए और काबा शरीफ में जाकर अबू जहल के सर पर जोर से अपनी कमान मारी, जिससे उसका सर फट गया और एक हंगामा मच गया। आपने अबू जहल का सर फाड़कर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और कुरैश के सामने जोर जोर से ऐलान करने लगे कि मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ, मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ। अब किसी की मजाल नहीं है
کہ میرے بھتیجے کو آج سے کوئی برا بلا کہہ سکے۔ یہ تھی آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے گئی اور میں نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا عم رسول اللہ کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند قبر کے اندر سے میرے سلام کا جواب دیا جس کو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے گئی تو میں نے سلام کیا، پھر کیا ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے قبر کے اندر سے بآواز بلند میرے سلام کا جواب دیا جو کہ میں نے سنا بھی، جو کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا بھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کرامات صحابہ سیگمنٹ میں ہم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ جب ان کی قبر پر آپ رضی اللہ عنہ گئی تھی تو کیا ہوا تھا آپ بتائیں؟ انہوں نے سلام کیا تھا تو قبر کے اندر سے ان کے سلام کا جواب آیا تھا، سلام کا جواب دیا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے، جسے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کے کچھ کالز کی جانب۔ ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نعت سنائیں گے میری فاطمہ دین سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کیوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے رحمت طیب مدر کھاتے بولے ننے منے پیارے بت کھاتے تم تائے بت پانچ نماز وہ دپ من بھی مدینہ دے مولا ہادی تم کو منا طیبہ دیکھو پیارے بت مکہ مدینہ ہے لوگ خوب گانا گائے بت۔ انشاءاللہ مکہ مدینہ حاضر ہو کر خوب کرو نظارے بچوں۔ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ ون۔ میرا نام نور فاطمہ ہے، میں آج آپ کو میمنی میں مدنی مقصد سناؤں گی۔ منگے منگی نے بدے دنیا جے مارو جی اصلاح جی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کس مدنی چینل؟ پانچوں مدنی چینل۔ ماشاء اللہ۔ کڈس مدنی چینل، پانچوں مدنی چینل میمنی میں آپ نے مدنی مقصد سنایا اور نعرہ بھی لگایا۔ ماشاء اللہ۔ ہم اردو میں دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ اللہ۔ نیکسٹ ون۔ میرا نام سعدیہ کوثر ہے، میں پچھلا ضلع میاں سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ ون۔ آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ نیکسٹ ون۔ میرا نام مظفر عبدالمجید ہے اور میں بابی مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ نہال بھائی، ہمیں آپ کا پروگرام میرا بھی ہر دن بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کا ایک کلام سناؤں گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ انشاءاللہ کراچی سے کال تھی اور انہوں نے نعت کا ایک بہت ہی پیارا شعر بھی سنایا۔ نیکسٹ ون۔ میرا نام علیزہ فاطمہ ہے، میں پاک وطن سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میں آج آپ کو پیاری باتیں سناؤں گی۔ پیاری بات ہے۔ بات کرنے سے پہلے اسلام کرو، جھوٹ سے بچو غصہ نہ کرو،
दाएं हाथ से खाओ, हमेशा सच बात करो। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन भैया को माशाल्लाह। मेरे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जो सेगमेंट है कॉल याद करें। तेज आवाज में कॉल याद करें। मेरे बच्चों सेगमेंट है कॉल याद करें। कॉल है, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ाकर, दुरूद शरीफ पढ़ाकर। मेरे बच्चों ये कॉल शमसुल आरिफीन हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि अलैह का है। आप अल्लाह पाक के वली थे, आप अल्लाह पाक के वली थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने 7 साल की उम्र में पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। 7 साल की उम्र में पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत ही खूबसूरत बात फरमाई कि दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ा करो। और दुरूद पाक पढ़ने की तो बहुत सारी बरकतें हैं। दुरूद पाक पढ़ने से माल में बरकत होती है, दुरूद पाक पढ़ने से जुल्म से निजात हासिल होती है, दुरूद पाक पढ़ने से ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। दुनिया व आखिरत में जब मैं रहूं सलामत, तारे पढ़ूं न क्यों कर तुम पर सलाम हरदम। सुभान अल्लाह। जी कौन सुनाएगा? आप सुनाए। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो और फिर दुरूद शरीफ पढ़ा कर। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा कर। आप सुनाए। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा कर। तो दुरूद शरीफ पढ़ा कर। आप सुनाए। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा कर। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा कर। आप सुनाए। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा कर। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा कर। जन भाई आप सुनाएंगे। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा कर। अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ा कर। प्यारे बच्चों आज का ये कॉल है, अगर आप चाहें तो इस कॉल को भी आप लिखकर हमें पिक्चर बनाकर सेंड करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कॉल याद करें सेगमेंट में उस पिक्चर को शामिल करने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं आपकी कुछ पिक्चर्स की जानिब। कॉल, जब अकल कंप्लीट हो जाती है तो इंसान की बातें भी शॉर्ट हो जाती हैं, तो इंसान की बातें भी शॉर्ट हो जाती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। माशाअल्लाह। कॉल याद करें। सांच को आंच नहीं, बिनते सैयद रशीद डेरा गाजी खान। कॉल क्या है? सांच को आंच नहीं। नेक्स्ट कॉल याद करें। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी बढ़ जैसी करनी वैसी भरनी। बिनते मोहम्मद रशीद डेरा गाजी खान। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों सेगमेंट का नाम है दीन की प्यारी बातें, दीन की प्यारी बातें। प्यारे बच्चों दीन की प्यारी बातों में से आज की प्यारी बात यह है कि हम जब भी किसी से बात करें तो आहिस्ता आवाज में बात करें, तो आहिस्ता आवाज में बात करें। चिल्ला कर बात करना और किसी बात का जवाब चिल्ला कर देना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। और ये अच्छे बच्चों की आदत भी नहीं, यानी चिल्ला कर बात करना या किसी का चिल्ला कर जवाब देना ये अच्छे बच्चों की आदत भी नहीं और अच्छी बात भी नहीं। इसलिए जब हम किसी से बात करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमें प्यार मोहब्बत और नरमी के साथ बात करनी चाहिए और अच्छे अंदाज से बात का जवाब भी देना चाहिए और बात करते हुए दूसरों की इज्जत का ख्याल भी करना चाहिए। बात करते हुए दूसरों की इज्जत का ख्याल भी करना चाहिए। जी मेरे बच्चों, क्या सीखा हमने सेगमेंट? हमें आहिस्ता बात करनी चाहिए। आहिस्ता आवाज में बात करनी चाहिए और आहिस्ता आवाज में ही बात का जवाब देना चाहिए। जी आप बताएं कुछ। बड़ा हो क्या छोटा हो नरमी से बात करनी चाहिए। बड़ा हो या छोटा, प्यार मोहब्बत और नरमी से बात करनी चाहिए और चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अच्छे बच्चों की आदत नहीं, ये अच्छी बात भी नहीं और अच्छे बच्चों की आदत भी नहीं। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हुसैन भाई मौजूद हैं। तो हुसैन भाई से एक कलाम की कुछ अशार सुनते हैं। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा जा
वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हुसैन भाई अल्लाह पाक आपको इस कलाम की बरकत अता फरमाए, हम सबको बार बार मीठा मदीना देखें। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है इस्लामिक हिस्ट्री, तेज आवाज में इस्लामिक हिस्ट्री। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने इस प्यारे से खूबसूरत से सेगमेंट में हम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम की लाइफ की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। और लास्ट टाइम हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुन रहे थे। जब फ़िरऔन दरिया नील में डूब गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के ख़तरों से इत्मीनान हो गया, तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि मुल्क शाम कौम अमालिका के कब्ज़े से आज़ाद कराएं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल की फ़ौज लेकर जिहाद के लिए रवाना हो गए। और जब आपकी कौम एक ऐसे मैदान में पहुंची जहां न खाना न पानी था, तो वहां पहुंचकर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से धूप की, गर्मी और भूख की शिकायत करने लगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई और अल्लाह पाक ने उस दुआ की बरकत से एक सफ़ेद बादल को भेज दिया जो रात दिन इनके साथ चलता था। इनके कपड़े मैले और पुराने न होते, नाखून और बाल ना बढ़ते। खाने के लिए इन्हें अल्लाह पाक ने मनोसलवा अता फरमाया, मनोसलवा अता फरमाया। मन एक मीठी डिश थी जो तकरीबन 4 किलो हर शख्स के लिए आती थी। और सलवा एक छोटा परिंदा था जो भुना हुआ यानी रोस्टेड उनके पास आता था। और ये खाने की चीज़ें सिर्फ हफ्ते के दिन नहीं आती थी, जुमा के दिन ये चीज़ें डबल आती थी। और इन्हें ये हुक्म था कि जुमा के दिन सिर्फ हफ्ते के लिए 1 दिन का खाना जमा करें। इसके अलावा इन्हें खाना जमा करके रखने की इजाज़त ना थी। इसके अलावा इन्हें खाना जमा करके रखने की इजाज़त ना थी। किन्हें ना थी? बनी इसराइल की कौम को इसके अलावा खाना जमा करने की इजाज़त ना थी। इसके आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह हम आइंदा प्रोग्राम में सुनेंगे कि इसके आगे क्या वाक़या हुआ। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने सेगमेंट इस्लामिक हिस्ट्री और देखा आपने हमारा प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी मालूमात सीखने का मौका मिला होगा। आखिर में मैं आपको सोशल मीडिया का लिंक दूँ कि यूट्यूब पे हमारा चैनल है किड्स मदनी चैनल के नाम से, तो आप वहाँ पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आप हमारे सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। जो किड्स मदनी चैनल पर पोएम्स, गुलाम रसूल और जितनी भी एनिमेटेड चीज़ें चलती हैं वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले प्रोग्राम में बहुत सारी मालूमात के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, बच्चों का मदनी चैनल